अखीरला बजट सैशन है। इस सैशन तो बाद जिहड़ा अगला बजट पेश होना वो नवी सरकार पंजाब च जिहड़े पंजाब के लोग चुन के भेजणगे उन्होंने बजट अगली बारी 2022 बजट उन्होंने पेश करना। 4 साल बीतने तो बाद भी जे आपां वी लुक बैक जे आपां पिछे झांकी मारीए तो एक गल बड़ी स्पष्ट आउंदी है निकल के कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों नाल पंजाब के हर वर्ग नाल चाहे वह किसान है चाहे वह खेत मजदूर है चाहे वह व्यापारी है चाहे वह इंडस्ट्री है चाहे वह शेड्यूल कास्ट भाईचारा है चाहे वह पंजाब का नौजवान है चाहे पंजाब का इंपलॉइज है कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दी कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग नाल वायदे कीते और वायदे करन दा ढंग भी एक नवा अपनाया सी। एक तां जिहड़े घर घर फॉर्म भेजे गए सन चाहे वह कर्जा माफी दे है ते चाहे वह घर घर नौकरी दे है चाहे वह मोबाइल फोनां दे ने ते दूजा जिहड़ा मैं समझदा कि सब तो जिहड़ा अपमान करन दी गल सी जदों उन्होंने तलवंडी साबो की पवित्र धरती ते खलो के गुटका साहब हाथ च फड़ के सौवां खादियां सन ते वो सौवां भी अज झूठियां पै रही। लोग ये सवाल करते हैं। मैं पूछना चाहना इस सैशन तो पहला कांग्रेस पार्टी के किन्ने चाहे कैप्टन साहब आप ने चाहे उन्होंने होर विधानकार ने 80 की गिनती है उन्होंने कि वो गुटका साहब हाथ च फड़ के तलवंडी साबो की पवित्र धरती ते खलो के गल कह देंगे कि असी आप दे सारे वायदे पूरे करते। थोनू उस गल तो ही लोगों को पंजाब दियां नू जवाब मिल जूगा कि कांग्रेस पार्टी की सोच की है ते मंशा की है। मैं जिवें पहला भी गल की है सॉरी जे मैं आप नू रिपीट भी करांगा क्योंकि मैं जरूरी समझदा इस सैशन तो बाद बजट नहीं है सरकार पेश करूगी कोई नवा जो कुछ है लोगों वास्ते यह अखीरला बजट सैशन है ये ही है। 4 तो निकल गए लोगों झूठे वायदे लारे लाउंदे आ पुत देंदे नू तुसीं ये वेखो कि हालात अज की बने हैं। सब तो पहला जे मैं कहां कि सब तो जरूरी एजेंडा जे कोई सरकार दा सी किसानां नाल सी और किसानां नाल वड्डे वायदे कीते सन। दो एक तो कर्जा माफी और वो वीडियो वो टेप मैं वो भी थोनू हुणे दे दियांगा जस्ट थोड़े कोल होनी बट दिस इज फॉर योर रिकॉर्ड जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्टेज तो बह के गल कही सी कि चाहे वो थोड़े आड़तियां दा कर्जा है चाहे वो नैशनलाइज्ड बैंक का कर्जा है तो चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा है असी सारियां ते लीक मार देंगे। मगर असलीयत की है कि सारियां ते लीक मारन तो दूर की गल है जिस कर्जे माफी नू लैके वो बुद्ध सिंह किसान कलानौर का वो पिंड गुरदासपुर की धरती जिहदे बुद्ध सिंह किसान कोल गए सी ओदा कोऑपरेटिव का लोन माफ नहीं होया और उस तो बाद 1500 ये किसान ने जिन्हों ने खुदकुशी करती क्योंकि उन्होंने झूठे लारे ते वायदे लाए गए सन। और अखीरला जिहड़ा अज भी वैसे तो एक कलानौर के किसान की कहानी सामने आई है मगर इस तो पहला जिहड़ा एक प्यो पुत का वो वाकया सामने आया जिहदे च हुशियारपुर की दसूए की धरती तो मधीपुर पिंड दोवें प्यो पुत किरपाल सिंह ते उन्हां दे बुजुर्गां दा नाम सी जगतार सिंह। उन्होंने देखो अपनी चिट्ठी च स्पष्ट लिखा है कि मैं 1 किले का मालिक सोसाइटी का मेरे ते कर्जा मतलब कि जिहड़ी गवर्नमेंट के वायदे सन कि स्मॉल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स उस डेफिनेशन च भी उसी सोसाइटी दे जिहड़े कर्जे उस डेफिनेशन च भी सी
मगर उन्हां दा कर्जा नहीं माफ होया और उन्होंने इसलिए जिम्मेवार किनू ठहराया? कांग्रेस पार्टी के झूठे लारे वादे लाने वाली कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नूं। और होया की है कि 1500 तो वध कीमती जाना चले गई ने। चोन मैनीफेस्टो कांग्रेस का कड्डो, ਉਹਦੇ ਚ स्पष्ट लिखिया कि जे कोई किसान खुदकुशी करूगा ਉਹਦਾ 10 लाख रुपया माफ होगा और एक सरकारी नौकरी दी जाऊगी। अज सरकार की पुठी गिनती शुरू है, एक नूं भी नौकरी नहीं दी है जां उन्हां दी 10 लाख की माफी नहीं पूरी की। इस तरह इन्होंने वायदा किया सी कि थोड़ी कुर्की नहीं होगी। साडे कोल विधान सभा च असीं ऐतकी फिर सबूत पेश करांगे कि केवल कर्जा ही नहीं माफ किया, नाल कुर्की भी जिहड़ा वायदा सी कि कुर्की नहीं होगी, कुर्की भी लोगों की कराती। और ये हालात बनाते कि झूठे वायदे करके लोग करजाई साडे किसान वीर जां खेत मजदूर वीर होर हो गए। मतलब उन्हां लई दोहरी दोहरी मार उन्हां नूं पई। इसे तरह सरकार ने किसानां नाल तां जो धोखा कीता वो कीता तुहाडे सामने है कि दिल्ली की सरकार नाल रल के भी, केंद्र की भाजपा की सरकार नाल रल के भी कांग्रेस पार्टी किवें पंजाब के किसानां नाल धोखा कर रही है। आ पिछला सैशन होया सी, उस पिछले सैशन च भी मैं कहा सी जेड़े ये अमेंडमेंट्स लैके आए हैं ये गलत ने। और अज किसान जथेबंदियां किसान भी वह गल कह रहे हैं कि अमेंडमेंट्स लिया मतलब कि दिल्ली के कानून नूं मनना। मगर वो सारा ड्रामा रचिया गया, खजाने चो पैसे एक सैशन च बुलाउण च खर्च होंदे है, खर्च करके एक ड्रामा रचिया गया कि मैं पंजाब के किसानां कोल सच्चा हो जा ते मगर नाल ही मैं दिल्ली खुश कर ला। मगर किसान एडे भोले जरूर ने साडे विचारे किसान, मगर ये उन्होंने मूर्ख समझना, बुद्धू समझना, उस काम च कैप्टन अमरिंदर सिंह फेल होए। और अज भी तुसीं वेख लो कल का ड्रामा, मैं हैरान हो गया। एक पासे गवर्नर एड्रैस है, गवर्नर एड्रैस मतलब कि गवर्नर साहब आ रहे हैं एड्रैस पढ़ने वास्ते। जिहड़ा एड्रैस उन्होंने पढ़ना है वो लिख के किने दिता है? चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव करके दिता, उन्होंने सरकार ने, कैबिनेट ने। दूजे पासे उसे गवर्नर साहब का विरोध करने वास्ते जाखड़ साहब जा रहे हैं। मैं पूछना चाहना जाखड़ साहब, फर्स्ट टाइम इन द हिस्टरी, फर्स्ट टाइम एक पासे कैबिनेट ने गवर्नर साहब नूं इनवाइट किया कि तुसीं आउणा, रेड कारपेट वेलकम लग रहा, ते दूजे पासे जाखड़ साहब MLA नूं लैके ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘਰਾਓ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਟੇਬਲ ਥੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। मतलब लोगों नूं तुसीं पंजाब दे एडा मूर्ख समझ लिया हो कि तुसीं जेड़ा मर्जी दा पेच खेडी जाओगे तो लोग कहेंगे वाह कप्तान ने ते जाखड़ ने बल्ले बल्ले करा दी। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ फूलिंग द पीपल ऑफ पंजाब इन दिस वे? तुसीं जे गवर्नर साहब दा घराओ करना छड्डो कल दा एड्रैस, उहदे च तां मैं अज कहना झूठ लिखिया होऊगा। गवर्नर साहब की तो मजबूरी है, उन्होंने थोड़ा झूठ पढ़ देना कल, असी ਉਹਦਾ विरोध करांगे, असी नहीं वो झूठ ਨੂੰ सुन के राजी। मगर जे तुसी सच्चे हो फिर चलो असी भी चलते थोड़े नाल। गवर्नर ਨੂੰ सवेरे घर तो बाहर ना निकल दईए, उत्थे ही घेर के अंदर दईए कि आ सरकार का झूठ पढ़न की लोड़ कोई नहीं। पंजाब ने उस झूठ ਨੂੰ ना मनना ना सुनना। मगर जाखड़ साहब च लगता इन्नी हिम्मत होनी नहीं। दूजी गल वेखो, एक सब तो वड्डा वर्ग जिहदे नाल इन्हां ने धोखा छड्डो
मतलब जिन्ना वड्डा फ्रॉड उन्हां नाल कीता शायद ही किसी होर नाल कीता होवे, किसानी नाल तां कीता ही, साडे गलत भरावां नाल कीता। वड्डी गल जिहड़ी रीढ़ दी हड्डी हुंदी है किसी सरकार दी, वो इंपलॉइज हुंदे आ। उन्हां इंपलॉइज नाल की वायदा सी कि पहली कैबिनेट च सारे पक्के कर देंगे कॉन्ट्रैक्चुअल। मैनूं लगदा अखीरली कैबिनेट की वारी तुरी आउंदी है, मगर उन्हां दा वादा उत्थे दा उत्थे। और उन्हां नूं सੱਟ किहड़ी मारी? एक सੱਟ तां मारी उन्हां नूं कि 19 तो लैके कोई मैनूं लगदा 6 इंस्टॉलमेंट्स बन गई ने, कोई 7000 करोड़ बन गया। उन्हां दा ना डीए ना टीए, 7 इंस्टॉलमेंट्स, सारे भत्ते उन्हां दे दब के बह गए। मतलब हक इंपलॉइज दा ते डाका कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार मार रही है। कली ये गल नहीं कि उन्होंने टीए डीए रोक लिया, उन्होंने एक नवी मार मारी। सानू मान है इस गल का कि पंजाब च बादल साहब ने पंजाब पेशके नूं देश सारा मनदा। इन्होंने फैसला कर लिया कि नवी भर्ती कोई होगी वो सेंट्रल पे स्केल ते होगी। मतलब एक होर मार। तीजी मार उन्होंने केड़ी मारी कि जेड़ा पे कमीशन लागू होना सी ओदियां मीटिंगां पता नहीं केड़ी मीटिंग हो रही है, ओदी बुलाया उन्होंने किसी इंपलाई की जथेबंदी नूं हले तक नहीं, मगर वो जेड़े ओदे पे कमीशन के चेयरमैन ने, मैनूं लगदा साह जय सिंह गिल साहब, उन्होंने दे एक्सटेंशन ते एक्सटेंशन कि हले साडियां मीटिंगां ही नहीं लोकां नाल मुलाजमां नाल मुक्की। मुलाजम मीटिंग मंगदा है ते तुसीं टाइम नहीं दिंदे। जे टाइम दे दिंदे हो ते फिर उहनूं कुੱਟਦੇ हो कि तू क्यों मोती महल वाल नूं आ गया। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਾ महल है, नवां शहर महिंद्रा पैलेस ही है, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਫੜਕਣ नहीं ਦਿੰਦੇ चिड़ी ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਏ कि ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਣੇ। देखो मैनू किसी का ये नहीं कोई परसनल कोई किसी के प्रोग्राम ते जावे जी सद के जावे। मैं बधाई दिंदा अज कैप्टन साहब के परिवार च विआह, अज गवर्नर साहब भी मैनूं लगदा उत्थे गए हुए ते सवेरे काहदा ड्रामा रची जाने। सब नूं पता कि गवर्नर साहब एक तो पंजाब के गवर्नर भी ने, नाल कैप्टन साहब के तो एक परसनल फ्रेंडशिप भी है, राजे राजे ने। ते राजे राजे रल के प्रजा का बुरक क्यों बना रहे हो? क्यों यह जिहा काम कर रहे हो? सच्चाई तो सामने रखो, लोगों के दर्द नूं तो समझो। मतलब मैं उधर सानू सब नूं इकट्ठियां करके चलो जी विधान सभा की काले कानून पास हो गए, चलो जी गवर्नर के घर कि जी ये काले कानूनां ते वापस करने लई असीं आ जिहड़ा अमेंडमेंट लिया इहनूं मंजूर करो। हुण तां तुहाडा गवर्नर साहब करदे नहीं ते फिर बाईकाट करना सी, ना सोशली ना ਉਹ कदे उन्हां नूं मिलना चाहिदा सी। मगर ये सारा कुछ है पंजाब की जनता नूं मूर्ख बनाउण वास्ते। ਉਹ गल दिल्ली नाल ते दिल्ली दे चुने हुए नुमाइंदियां नाल कप्तान साहब की ते कांग्रेस के राहुल गांधी की इक्को गल है। ये गल तो स्पष्ट। अगली गल इन्होंने कीता सी कि घर घर रोजगार दे देंगे। चलो ਉਹਦਾ भी तुहानूं पता किन्नियां नूं मिल गई, जिहड़ियां दे कच्चे तुरे आउंदे सी ਉਹੀ नहीं पक्के हो रहे ते नविआं नूं तां कित्थों दे देनी है। फिर यह कहा सीगा कि जब तक रोजगार नहीं थानू भत्ता देवांगे। जे भत्ते वाली दसो हुणी दर्शन करा दिओ। अखीरला साल आ गया, किहदा भत्ते मिले आ? वो 2000 या 2500 भत्ता इन्होंने पर महीने 2500 देने नूं कहा सी, नथिंग। और मैं हैरान हो जाना, झूठ मारन वेले तां रिकॉर्ड ही छड़ दिंदे सारे। एक अखबार च खबर कढाती अज वो वीनू प्रसाद जी ने कुछ करना सी, चलो विआह समागम सी, कुछ करना सी, कहते जी बिजली बोर्ड ने घर घर रोजगार ते बड़ा मोहर लाती। कमाल है वीनू जी, तुसीं तां पंजाब च रहना है, सरकारां बदलदियां रहणगीਆਂ, तुसीं तरस कर लेंदे, तुसीं कप्तान नूं खुश करन तुहानूं की तुसीं तां बन ही जाना जिहड़ा तुहाडा कदे चीफ सैकटरी जां एडिशनल चीफ सैकटरी तुसीं लग ही जाना। तुसीं क्यों इस झूठ च नाल रली जांदे हो? मैनूं उन्हां ते हैरानगी हुंदी है। चंगे भले तुसीं अफसर हो, सही का साथ देने वाले हो, तुसीं किहड़े चक्कर च फसी जांदे हो? इसे तरह एक होर अखबार च कहंदे जी इन्नी इन्वेस्टमेंट आ रही है, पता नहीं 75,000 करोड़। आ 2-3 दिन पहला इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ने आपदा एक खबर छपाती।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਦਿਖੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਪੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਬਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਿਬਨ ਨਾ ਕੱਟਣ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਬਨ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੱਟੇ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ। ਮਗਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮਾਰੋ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਚੱਕੀ ਆਓ ਫੱਟੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਤਰਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਦੇਖੋ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ so that he can also compete with other children of Punjab, he can also be on a similar platform। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਚੱਲੀ, ਸਕੀਮ ਰੁਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸਕੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਫੈਨ ਫੇਅਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਦੀਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਦੀਵਾਨੀ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਵੇਖੋ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆ ਜੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ 2-3 ਅਫਸਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਚੋਂ ਵੀ ਖੂੰਜੀ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾੜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਗੜਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਸੋਤ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਮਾਲ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹਨੇ ਵਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਵਾਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਐਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ, 10 ਪਰਚੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, 26 ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੀਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੱਗ ਗਏ ਜੈਮਰ? ਦੁਨੀਆ ਜਾਮ ਕਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਮ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ। ਦੱਸੋ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਆ ਕੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ, ਕਦੇ ਨੂੰ ਹੌਟ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਡੂ, ਕਦੇ ਬਰਫੀ, ਕਿ ਇਹ ਭਾਊ ਸਲਾਹ ਦਊ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ PhD ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ 7.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। 9 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੱਤੀ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ 9 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਤੀ। ਆ ਵੈਟ ਵਧਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਲਟ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 100 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟ ਵੱਧਦਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਈਆ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਜਾਣਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਕੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ। 50 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ MLA ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਮਗਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਈ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, EMPLOYEES ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਊ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂ। ਚਲੋ ਆਊਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸਕੀਮ 25,000 ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਰੇ ਛੱਡੋ, ਪੀਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈ ਜੇ। ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਛਾਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ SC ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, EMPLOYEES ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੱਕਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ,
ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਐਸਸੀ ਵੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ 1 ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਘੇਰ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ 80 ਗਿਣਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਊਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਵੜੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 23 28 27 ਲਾਈਵ ਕਰਤੇ। ਹਾਲੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਚੱਕ ਤੇ ਫਟੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵਿਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਚੂਰੀ ਖਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਐਡੀ ਉਤਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਊ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ these two officers turn a blind eye to the truth what is happening in Punjab. It irritates us and it pains us कि ये की हो रहा। और यही कुछ 10 दिन अगले 10 दिन पंजाब की विधान सभा च, क्योंकि थोनू सब नू पता है जदों थोनू नहीं वड़न दे रहे, साडा सब दा टाइम किहड़ी है, सारी डिबेट की है जी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। ठीक है जी, वो विधानकार दा एक रूल है। हुण स्ट्रेंथ की है? 80 थोड़े नाल ने MLA ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅੱਧੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ MLA ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਦਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਿਊਟ ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਮਗਰ 22 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਕਚਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਵੱਲ MLA ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ CM ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਹੀ ਪੜਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਬਚੋ, ਲੋਕੀ ਬਚਣ ਝੂਠ ਤੋਂ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ? ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 3-4 ਨਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ AG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਰੀ। ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ AG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ AG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਾ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਲਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ AG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗੁਨੇਗਾਰ ਸਮਝਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੇ ਦੱਬ ਲਏ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਆਰ, ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ, ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਿਟਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਠੱਗ ਦੀ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕਹਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਬੋਲਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਬਜੈਕਟ ਥੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਲਾਸਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੂੰਜਣਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੂੰਜ ਗਾਂਜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਕਿਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, 2 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। 13 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 295 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ 295 ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਏ ਸੀ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 2013, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੇ 17 ਦੇ ਥੋੜੇ ਆ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, 2 ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ 13 ਸਾਡਾ ਤੇ 17 ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਪੋਕਨ ਬਾय ਮੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 5-6 ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਪੀਲ, ਮਗਰ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲਿਸਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 17 ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ। ਕੱਲੇ 13 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? 13 ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 13 ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ 13 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ, 13 ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। 13 ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਰੂਲਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲੇਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 13 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ 13 ਦਾ? ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਬਗਲ 'ਚ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਲਈ 13 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਮਝੋ ਗੱਲ, 13 ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਫਰੇਮ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਲਾਗੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 21 'ਚ ਆ ਗਏ। 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਡੈਡ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਲੌਪ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਧਾਰਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ? ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਖੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉੱਡ ਜਾਣੀ। ਸਵਾ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, 58000 ਸਰਕਾਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ। 2022 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ? 2022 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਵਾ 16 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾ 16 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ। ਪਿਛਲਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਓ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1,80,000 ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੌਕਰੀ ਜੇ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਟੇਲਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾ ਲੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਪੁੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SC MLA ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ? 2020 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਗੁਰੂਆ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫੋਰਗੇਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੌਬ ਫੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ ਵਿਚਾਰਾ? ਜਾਂ ਉਹ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ? ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਧੂ ਦਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਲਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਸਾਨ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 9 ਦੀ ਪਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਐਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਚੜੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਚੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਲਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲੀਡਿੰਗ ਦਿਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਐਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਹੋਰ
ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰੋਪੜ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਗੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਗੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿੱਛੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਡਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ Section ਸੁਪਰੀਮ 2 ਸੀ ਕੋਰਟ ਨਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ I think ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ, SYL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲਟਕਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੋਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮਿਸਪਲੇਸਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਗਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਆਲਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਟਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। कुर्की बारे में किया है कि कुर्की बारे में भी किया है कि अब कुर्की इन्होंने करवाई है तो काइंडली वो करो कितने हुई है कुर्की। नहीं, देयर आर नंबर ऑफ केसेस ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਰਕੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਚੇ ਆਪ ਮੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ 350 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਯਾਰ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਰਕੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਰਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤੇ ਆ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਸਵਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੇ। ਉਹ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ ਐਤਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਵੋਟ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੀ ਵੋਟ ਫੇਰ ਪਾ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਲਈ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਮਜੀਠਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੇ,
ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਕਰਕੇ। राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बयान आया थी कि कहते हैं दक्षिण भारत के लोग जिले हैं वो मुद्दे की राजनीति करते हैं, उत्तर भारत के लोग जिले हैं ना वो मतलब उतनी राजनीति समझ नहीं रखते थे। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਡੋਨਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 254 ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਧਰ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰਾਓ ਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਜਾਏਂਗੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਬੀਚਰੀ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ